शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं श्रीकृष्णः शरणं मम। 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 श्रीकृष्णः शरणं
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ॐ
नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नारायण हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धनाय नमः। 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 श्री यमुना कृष्णाभ्यां 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 नमः।
श्री यमुना कृष्णाभ्यां नमः 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 श्री यमुना कृष्णाभ्यां श्री वल्लभः शरणं मम श्री वल्लभः शरणं श्री वल्लभः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं मम श्री विठ्ठलः शरणं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो
संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं श्री कृष्ण शरणं श्री शरणं श्री कृष्ण शरणं दोनों आंखें बंद रखें, सीधे बैठे। एक दूसरे का स्पर्श न हो उसका ध्यान रखें। धीरे धीरे सांस लें। एक एक सांस हमारे चित्त और मन को शांत कर रही है। संपूर्ण देह शांत हो रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शांत। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करें। सब विचार शांत हो रहे हैं। सब विकार दूर हो रहे हैं।
चित्त और मन एकाग्रित हो रहे हैं। हरि नाम संकीर्तन से समस्त वातावरण पवित्र हुआ। जब जब प्रभु का नाम लिया जाता है तब तब प्रभु हम सब के बीच में आकर विराजमान हो जाते हैं। ये जो वायु को हम श्वसन क्रिया के माध्यम से ग्राह्य कर रहे हैं, यह भगवान का प्रसादी वायु है। भगवान के श्रीअंग को स्पर्श कर कर यह वायु समस्त देह में व्याप्त हो रहा है। एक एक सांस प्रभु के श्रीअंग के स्पर्श को महसूस करवा रही है। धीरे धीरे सांस लें। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित रखें। सांस के ऊपर ध्यान रखें। दो आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करके केवल अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें। मैं शरीर नहीं, परब्रह्म परमात्मा का चिदंश हूं। प्रभु अंतर्यामी स्वरूप मेरे अंदर विराज रहे हैं। प्रभु की दिव्य चेतना और ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। अंतःकरण और संपूर्ण देह प्रभु की ऊर्जा से भरित हो रहा है। दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है। दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा है। अंतर्यामी बने हुए श्री कृष्ण अपने ही रसो वैसह
आनंदमयी श्रीअंग से हमें आनंद का प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। वो प्रकाश प्रत्येक अंग अंग में पहुंच रहा है। श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के एक एक अंग की झांकी करते जाए, चरण से लेकर मुख तक सांस लेते जाए और हमारे ही भीतर श्री कृष्ण के स्वरूप का ध्यान करते जाए। वह स्वरूप में से आनंद का प्रकाश हमारे एक एक अंग तक पहुंच रहा है। शरीर के अणु अणु आनंदित हो रहे हैं। रक्त के प्रवाह में कण कण आनंदित हो रहे हैं। हृदय की धड़कनें आनंदित हो रही है। रोम रोम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आनंद से भरित होकर परमात्मा मयता का अनुभव करते करते उन प्रसन्नता युक्त दिव्य क्षणों का अनुभव करें। यह क्षण अत्यंत शांतिमय है। यह क्षण आनंदमय है। यह क्षण दिव्य है। यह क्षण प्रभुमय है। अंतर में प्रभु का साक्षात्कार हो रहा है। एक एक सांस इस साक्षात्कार की साक्षी है। सांसों के द्वारा श्री कृष्ण शरणं मम का मन में स्मरण करते जाए। भीतर विराजमान श्री प्रभु के दर्शन करते जाए। चेहरे के ऊपर मुस्कान लाए। प्रसन्न होकर अंतर में प्रभु के साकार स्वरूप के दर्शन करें। देह रूपी
मंदिर में प्रभु आसीन हुए हैं। समस्त दोष, विकार, दुख दूर हो रहे हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। प्रेम, आनंद, शांति का अनुभव हो रहा है। मैं श्री कृष्ण का दास हूं। श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं। वही मेरे सर्वस्व है। वही मेरे सर्वोपरि है। वही सर्वत्र है। वही मेरे में है। सबसे बड़ी संपत्ति, अलौकिक संपत्ति श्री कृष्ण मुझ में है। वही है और मैं कृष्ण का दास हूं। वही मेरा सबसे बड़ा पद है। श्री कृष्ण के दास बनना यही सौभाग्य है। भगवान हमें स्वीकार करे, यही भगवान की कृपा है। मैं भगवान का स्वीकृत जीव हूं। प्रभु की अपरंपार कृपा मुझ पर है। वो दिव्य कृपा का अनुभव करते जाओ। न कोई इच्छा है, न कोई आशा है। केवल प्रभु की दिव्य कृपा हम पर रहे। उनकी कृपा दृष्टि में हम रहे। उनके आश्रय में हम रहे। यही भावना है। प्रभु के आश्रित जीवों का प्रभु अपनी निज कृपा से उद्धार करते हैं। जन्म मृत्यु के इस फेरे में से हमें मुक्त करते हैं। अपने गोलोक धाम निकुंज लीला में अलौकिक देह से आसीन करते हैं, जहाँ केवल और केवल प्रेम और आनंद है। अंतर में विराजते श्री कृष्ण का सदैव एहसास करते हुए पूर्ण प्रसन्नता और आनंद से धीरे धीरे आंखें खोलें। श्री कृष्ण कन्हैया श्री वल्लभाधि श्री राधे
आइए हम नवम स्कंद के अंदर प्रवेश करें। नवम स्कंदना अंदर अनेक राजाओना चरित्र अने राजा अंबरीश जे द्वारकाधीशना परम भक्त हता, मर्यादा भक्त हता अने जेमने व्रत लीधेलुं के मारे 1 वर्ष निर्जळा एकादशी करवी छे। तमारामांथी केटला लोकोए आजे एकादशी करी छे? करी छे? આજે એકાદશી છે તો ખબર છે ને? અચ્છા, કેટલાય નથી કરી? નથી કરી? અચ્છા, નથી કરી. જે એકાદશી ન કરતું હોય એ આજે નિયમ તો લેજો, એકાદશી કરીશું. અધિક માસ ચાલે છે, 15 દિવસે એક વાર તો આપણે ફાસ્ટિંગ કરીએ, once in 15 days. It's not that difficult. And fasting is good for mind, body and health. ભલે નિર્જલા ના કરો, નિર્જલા તો આમે નથી થવાની. ફલાહારવાળી એ લોકો ઓછી કરે છે, ફરાર કરે છે. ફરાર કરો ભલે, માંદાઓ સાદાઓ તો ફલાર કરો, ફરાર નહીં તો ફલાહાર કરો. આપણે લોકો ફલારથી ફરાર થઈ ગયા તો ફલાહાર, ફ્રૂટ્સ, નટ્સ, મિલ્ક આ બધું લેવાય, મખાણા. આમ તો 24 એકાદશી આવે વર્ષ, કઈ એટલું અઘરું નથી. જો અધિક માસ છે, પુરુષોત્તમ માસ છે, વળી પાછી આજે એકાદશી છે અને અંબરીશ રાજાનું ચરિત્ર છે. આ ચરિત્ર શ્રવણ કરતા કરતા આપણે સંકલ્પ લઈ લેવાનો, જે લોકો એકાદશી નથી કરતા અને જેના 60 પાર થઈ ગયા છે એને તો ખાસ લઈ લેવાનું સંકલ્પ કે હવે રહ્યા કેટલા. ભગવાન બધાને 100 વર્ષ કરે, પરંતુ 70-75 પછી આગુ પાછું થઈ જતું હોય તંત્ર આપણું, એ લોકો ખાસ એકાદશીનું संकल्प करे. आइए भाव से एकादशी का महात्मा. धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए. एकादशी, एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए. धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए. मारे एकादशी नो व्रत करवू छे, मारे ध्यान हरि नो धरवू छे. मारे वैकुंठ मां जय वसवू छे, मारे वैकुंठ मां जय वसवू छे. धन्य एकादशी, एकादशी करिए तो व्रज सुख पामिए. પુરુષોત્તમ માસ અધિક માસમાં આજની આ એકાદશી એનું એક વિશેષ મૂલ્ય છે. એકાદશી કરવાથી 11 ઇન્દ્રિયો પવિત્ર બને છે. એકાદશીનું સંબંધ કેવલ માત્ર અનાજ ન ખાવા સાથેનું સંબંધ છે એમ નથી, પણ એકાદશી એ સમુચિત જેટલી ઇન્દ્રિયો છે એનું ઉપવાસ છે. એકાદશીના દિવસે પિક્ચર ન જોવાય, એકાદશી તૂટી જાય, આંશિક પોઈન્ટ કપાય. આમ ફલાર કર્યું હોય ને આમ કોઈ નિર્જળા કરી હોય કે જલ પર કરી હોય કે આમ જે રીતે કરી હોય, અને તમે જો એકાદશી દિવસે પિક્ચર જોઈ લો એટલે પોઈન્ટ કપાયા. એકાદશીના દિવસે તમે જો ગાળ બોલો, પોઈન્ટ કપાયા.
એકાદશીના દિવસે તમે સવારે 10-10 વાગ્યા સુધી ગાદલામાંથી ઊભા ન થાઓ. પોઈન્ટ કપાયા. એકાદશીના દિવસે તમે કોઈના સાથે ઝઘડો કર્યો, ગુસ્સો કર્યો, પોઈન્ટ કપાયા. એટલે કેવલ ભોજન નથી કરવાનું એમ નથી, 11 ઇન્દ્રિયોને આપણે પ્યોર રાખવાની છે. અને 11 ઇન્દ્રિયોને પવિત્ર રાખવા માટેનો જે દિવસ એ આ એકાદશી છે. તો રાજા અમરીશ કેવી રીતે કરતા? અમરીશ જેવી એકાદશી અગર આપણે કરવી હોય તો દસમના સૂર્યાસ્ત પહેલા ભોજન કરી લેવું, સૂર્યાસ્ત પછી નો ભોજન. અને પછી એકાદશી આખું ફલાહાર, અને દ્વાદશી એ પછી 13 બેસી જાય તે પહેલા પારણા કરી લેવું. આખો પ્રકાર છે. બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવીને કરો તો ઉત્તમ પ્રકાર છે. તો આ રીતે તમે જો એકાદશી કરો તો યત્કિંચિત જે કંઈ નાના મોટા આપણા આ 15 દિવસ દરમિયાન દોષો થતા હોય છે, કારણ કે દર 15 દિવસે એકાદશી આવે, એની નિવૃત્તિ થાય છે. હવે જાણે અજાણે આપણાથી અનેક દોષો થઈ જાય છે, તો એકાદશીનું વ્રત એ બહુ જ આવશ્યક છે. એકાદશીના દિવસે જપ પાઠ સત્સંગનું વિશેષ આગવું મહત્વ છે. અને આજે તમે બધા જ કેટલા ભાગ્યશાળી છો કે 1 કલાક નહીં, 2 કલાક નહીં, 3 કલાક નહીં, પણ લગભગ 5 કલાકથી આપણે બેસીને સત્સંગ કરી રહ્યા છીએ. અને 5 કલાકથી એકાદશીના દિવસે હરિનામ સંકીર્તન એ પણ પુરુષોત્તમ માસ, અધિક માસ, સોનામાં સુગંધ છે. એકાદશી નું આગવું મહત્વ છે. તો આપ સર્વ અગર શક્ય હોય આજે આ નિયમ લેજો. અને અગેન નિયમ લો, એમાં કદાચ ન પડાય તો ગિલ્ટ ફીલ નહીં કરતા. ટ્રાય અગેન, એમ કરતા કરતા પાકું થશે. ધન્ય એકાદશી. અમરીશ રાજા નિર્જલા એકાદશીનું વ્રત લઈને બેઠા છે અને એમની બધી જ એકાદશીઓ સફળતાથી પરિપૂર્ણ બની. છેલ્લી એકાદશી વખતે દુર્વાસા મુનિ પ્રગટ થયા છે. ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે આપણે કોઈ પણ સત્કર્મ કરતા હોઈએ એમાં વિઘ્નો કેમ આવે છે? પૂર્ણમલ ક્ષત્રિયએ પણ ભગવાન શ્રીનાથજીનું સુંદર મંદિર ગિરિરાજજીના શિખર પર બાંધવાનું જ્યારે શુભારંભ કર્યું ત્યારે વિઘ્ન આવ્યું અને 18 વર્ષ કામ બંધ રહ્યું. અને પછી પ્રભુની કૃપાથી પુનઃ પૈસા કમાવીને લાવ્યો અને એ મંદિરનું કામ પરિપૂર્ણ થયું. ઘણીવાર ભગવદ કાર્ય કરવામાં વિઘ્ન આવતા હોય છે અને આ વિઘ્ન એ ભગવદ ઈચ્છાથી આવતા હોય છે. ઠાકોરજી એ જીવની પરીક્ષા કરતા હોય છે. હંમેશા યાદ રાખજો, સારા કાર્ય કરવામાં ભગવાન અનેક પ્રકારની પરીક્ષાઓ એટલા માટે લે છે, એ આપણા મનને વધુ ને વધુ પરિપક્વ બનાવવા માંગતા હોય છે. અમરીશ રાજા છેલ્લી એકાદશી કરવા આવ્યા અને એ જ વખતે દુર્વાસા મુનિ પ્રગટ થયા. 13 બેસવાની તૈયારીમાં છે, પારણા કરવા પડે એમ છે. મર્યાદા માર્ગના અંદર યુ હેવ ટુ ફોલો ઓલ ધ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન અને ડિસિપ્લિન સાથે યુ હેવ ટુ ફોલો એવરીથિંગ. અને એટલે જ 13 પારણા ન કરે તો આખા વર્ષની મહેનત પાણીમાં જાય. દુર્વાસા મુનિને વિનંતી કરી, હે ગુરુવર્ય, બસ આપ ભોજન કરી લો એટલે હું પારણા करूं. अभी ठहरो, देर है, अभी हम स्नान करेंगे, हमारा नित्य नियम करेंगे, फिर भोजन करेंगे, रुक जाओ. 13 બેસવાની તૈયારી હતી. દુર્વાસા મુનિ સ્નાન કરવા ગયા અને આ બાજુ બધાના સલાહ મશવરા કર્યા પછી નિર્ણય લેવામાં આવ્યો કે જલ પી લઈએ
અનાજ ગ્રહણ ન કરીએ તો એકાદશી ન તૂટી અને છતાંય પારણા થઈ ગયા એવું કહેવાય. બધાના સલાહથી જલ પીવામાં આવ્યું, પારણા કર્યા અને દુર્વાસા મુનિને ખબર પડી કે રાજા અંબરીશે જલ પી લીધું છે. ક્રોધાયમાન થયા. અરે મહારાજ, મેં જલ જ પીધું છે, હજી ભોજન નથી કર્યું. આપ ભોજન કરશો પછી કરીશ. તારી નિર્જલા એકાદશીનું વ્રત હતું અને તે જલ પી લીધું એટલે તારી નિર્જલા એકાદશી જલ પીવાથી પરિપૂર્ણ થઈ ગઈ. તે વ્રત પૂર્ણ કરી દીધું છે. ક્રોધાયમાન થઈને કૃત્યા છોડી, એ ભયંકર કૃત્યા જ્યાં અમરીશ રાજાના પાછળ છોડવામાં આવી ત્યાં જ ભગવાનનો એ સુદર્શન ચક્ર ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયું અને સુદર્શન ચક્રે એ કૃત્યાને બાળીને ભસ્મ કરી નાખી. સુદર્શન ચક્ર અમરીશ રાજાના પાછળ, સુદર્શન ચક્ર દુર્વાસા મુનિના પાછળ દોડતું ગયું. દુર્વાસા મુનિ આગે આગે, સુદર્શન ચક્ર પીછે પીછે. દોડતા દોડતા બ્રહ્માજી પાસે ગયા. બ્રહ્માજી કે આનો ઈલાજ મારા પાસે નથી. શિવજી પાસે ગયા, આનો ઈલાજ મારા પાસે નથી. ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા. વિષ્ણુ ભગવાન કે છે આનો ઈલાજ મારા પાસે પણ નથી, કારણ કે તમે ભક્તનો દ્રોહ કર્યો છે. તમે ભક્ત અમરીશ પાસે જાઓ, એ જ આ ચક્રને શાંત કરી શકશે. દોડતા દોડતા 1 વર્ષની યાત્રા પછી અમરીશ પાસે પુનઃ આવ્યા. અમરીશના પગે પડી ગયા. અરે ગુરુજી, આપ આ શું કરો છો? મારે આપને પગે પડવાનું હોય, આપે મને પગે ન પડવાનું હોય. હું ક્ષમા યાચી છું આપનો. આપ બોલો, આપ આદેશ કરો. અરે આ સુદર્શન ચક્રને તું શાંત કરી આપ. અને તે જ વખતે અમરીશ રાજાએ હાથ જોડીને વિનંતી કરી કે અગર હું વિષ્ણુ ભગવાનનો સાચો શુદ્ધ ભક્ત છું તો આ ચક્ર શાંત થઈ જાય. અને ચક્ર શાંત થઈ ગયું. દુર્વાસા મુનિએ ફોર્માલિટી કરી, રાજા ભોજન કર્યું. 1 વર્ષથી રાહ જોઈને બેઠો છું તમારી. આપ ન પધારો ત્યાં સુધી મારું ભોજન કઈ રીતે શક્ય બને? આપ જમો પછી મારું ભોજન થાય. હું 1 વર્ષથી પ્રતીક્ષા કરીને બેઠો છું. આવા ભક્ત અંબરીશ હતા. દ્વારકાધીશની સેવામાં એવા રચ્યા પચ્યા રહે. દિવસ દરમિયાન સેવા કરે, બપોરે સ્વાધ્યાય કરે, સાંજે હરિનામ સંકીર્તનમાં વ્યસ્ત રહે. એમની સમુચિત ઇન્દ્રિયો કેવલ ને કેવલ ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી ગયેલી. રાજા હતા પણ એમને રાજકાજ એ રીતે આખું મેનેજ કરેલું હતું કે કોઈએ પણ એમને ડિસ્ટર્બ નહીં કરવા. આખી એક હાયરકી એ રીતે ગોઠવેલી હતી કે દ્વારકાધીશની ભક્તિમાં એ લીન રહે તો પણ એમનું તંત્ર ચાલ્યા કરે. ये ऐसे राजा था जिन्होंने कुछ छोड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने सब मैनेज किया था. अमरीश राजा પાસે એ શીખવા જેવું છે કે ઘર ગ્રસ્તીના વચ્ચે, કાર્યભારના વચ્ચે, બધું જ માથે વ્યવસ્થા હોય એના વચ્ચે કઈ રીતે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકાય, એ બ્યુટી એ રાજા અંબરીશ પાસે શીખવાની જરૂર છે. અને આવા પરમ ભક્ત જેમનું ચિત્ત દ્વારકાધીશજીમાં લાગી ગયું હતું. ભગવાને એકાદશીની મહત્તાને સિદ્ધ કરવા માટે આ રાજા અમરીશના ચરિત્રને ઘડ્યું. ભક્તની મહત્તાને સિદ્ધ કરવા માટે રાજા અમરીશના ચરિત્રનું ઘડતર થયું છે. અગર મારા ભક્તને કોઈ ખોટી રીતે હેરાન કરશે, એ કોઈ દેવ જ કેમ ન હોય, એ સુદર્શન ચક્ર ચલાવવામાં મને ત્યાંય કોઈ જગ્યાએ આપત્તિ નહીં થાય. દુર્વાસા મુનિ પણ ભગવાનના અવતારોમાંના એક છે, अंशावतारमाना एक છે. और उनके सामने भी भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाने में जरा भी संकोच महसूस नहीं किया. राजा अम्बरीश जी ना ए दिव्य चरित्र ने प्रणाम करिए. नवमी तिथि मधुमास पुनीता
शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्रामा मध्य दिवस अति शीतन धामा पावन काल लोक विश्राम। कुछ पल के लिए भगवान राम में हमारा चित्त लगाए। मर्यादा पुरुषोत्तम એ ભગવાન રામ છે। પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ એ ભગવાન કૃષ્ણ છે। ખટ્વાંગાદ દીર્ઘબાહુશ્ચ રઘુસ્તસ્માત પૃથુશ્રવાહ અજસ્તતો મહારાજસ્તસ્માદ દશરથોऽભવત તસ્યાપि ભગવાનેશ સાક્ષાદ બ્રહ્મમયો હરિઃ અંશાંશેન ચતુર્ધાગાત પુત્રત્વં પ્રાર્થિતઃ સુરૈઃ રામ લક્ષ્મણ ભરત શત્રુઘ્ના इति संज्ञया। महाराजा दशरथ પુત્ર કામેષ્ટિ યજ્ઞ કરે છે અને જે ફલ પ્રાપ્ત થાય છે સૌથી પહેલા કૌશલ્યાજીને આપવામાં આવે છે। પછી વિષય આવ્યો કે કૈકેયીજીને પહેલા આપીએ કે સુમિત્રાજીને। એ દ્વિધામાં થોડાક દશરથજી હતા। કૈકેયીજી પાછા આમ થોડાક જુદા પાત્ર। સુમિત્રાજીને પહેલા આપો તો એમને ખોટું લાગે અને ખરી રીતે સુમિત્રાજીને પહેલા અપાવવું જોઈએ, પણ કૈકેયીને નહીં આપીએ તો પાછું એમને ખોટું લાગે। બંનેને પાછા આમ સાથે આપો તો વળી પાછો વિષય આવે જમણાથી આમને આપ્યો ને ડાબાથી આમને આપ્યો। Sometimes it is so difficult to manage. અને ત્યારે મોટા રાણી દ્વારા કૌશલ્યાજી દ્વારા સુમિત્રાજીને આપવામાં આવ્યું ફલ પ્રસાદ અને દશરથ રાજાએ પોતે સ્વયં કૈકેયીજીને આપ્યું। આ રીતે સમાધાન થયું। એક મોટા રાણી આપે, એક હું આપું। ભગવાન રામચંદ્ર નું મંગલ પ્રાગટ્ય થયું છે અને ચાહુ ઓર આનંદ આનંદ પસરાયો છે। બોલો શ્રી રામ ભગવાન કી જય। શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલુ ભજ મન હરણ ભવ ભય દારુણમ નવ કંજ લોચન કંજ મુખ કર કંજ પદ કંજારુણમ કંદર્પ અગણિત અમિ છબી નવનીલ નિરદ સુંદરમ
कटपीठ मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज शर चाप गर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम